Dear friends, welcome to PrepScale HSA classes. നിങ്ങൾക്കറിയാം HSA ഇംഗ്ലീഷ് PSC കോൾ ഫോർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. PSC കോൾ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ടഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഈ ടഫ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ you can score very high marks. You will be in the rank list. You know that HSA is a coveted post. It is a coveted post, you know. ലിസ്റ്റിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടഫ് കോമ്പറ്റീഷനിലൂടെ കടന്നു വരണം. കാരണം പഴയ പോലല്ല, വളരെ മെറ്റിക്കുലസായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മെറ്റിക്കുലസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ HSA പരീക്ഷ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, നെറ്റ്, സെറ്റ് മുതലായ പരീക്ഷകൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത ആളുകളായിരിക്കും. പക്ഷേ ക്വാളിഫിക്കേഷനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു പരീക്ഷയുടെ സിലബസിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ലിസ്റ്റ് വരാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഹൗ ടു വെൽക്കം HSA ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിനേഷൻസ്. അതിൻ്റെ സിലബസ്, അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ, അതുപോലെയുള്ള ഒരു പരീക്ഷയെ ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ. അപ്പോൾ അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു ബി ടോപ്പ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ടോപ്പായിരിക്കുക. ഒരു വളരെ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് പൊസിഷൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നേടണം. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ സ്ട്രാറ്റജി. Right? Syllabus is not finalized. You know that syllabus is not finalized. We hope that, there will be a 2-hour examination. 2-hour examination, and the examination carries 100 marks. 100 marks. We hope that, a 2-hour examination carries 100 marks and it will be of degree level. It will be based on pure degree level, degree syllabus of different universities. University of Calicut, Kerala, Kannur, and Mahatma Gandhi, MG University. It will be covering almost all the portions in the syllabus of a degree course of different universities. Right? See, the topics included in the syllabus are mainly English literature. The topics included in the syllabus are English literature, then literary criticism, and the third one is teaching aptitude of the teacher. English literature, literary criticism, teaching aptitude, and methodology of teaching English. Different methods are there, and a teacher must have a thorough knowledge about methodology, and you must have a clear picture about little bits of our constitution. Then you must have a thorough knowledge about Kerala Renaissance of Kerala, Kerala Renaissance, CRENAISSANCE, Renaissance. See, this is the syllabus included. Literary criticism, English literature, teaching aptitude, methodology of teaching English, Indian Constitution, and Kerala Renaissance. These are the topics included in the syllabus of HSA English. Right? See, let us discuss English literature. See, this is a major area of the syllabus.
See, it starts from Geoffrey Chaucer, the father of English literature, the father of English poetry, Chaucer to modern period. See, the literature syllabus, starts from Chaucer to modern period. Poetry means Elizabethan, Romantics, Victorian, modern poetry. Then drama, see, and fictions of different periods, fictions of various periods, fictions of various periods, right. So English literature starts from Chaucer, father of English literature, to modern period. Then poetry, see, from drama, then fictions of various periods, novels, fictions of various periods. Then important literary trends, 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 important literary trends, and movements, literary movements. Literary movements are there. There are many literary movements, and literary figures, ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായും ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം തന്നെയാണ്. ഒരു 70% ക്വസ്റ്റ്യൻസും സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാപിതാവായ, അതായത് എഴുത്തത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമുള്ളതാണ് ചോസർ ടു മോഡേൺ പീരീഡ്, മോഡേൺ പോയംസ്, മോഡേൺസ്, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് വെൽ ആസ് അമേരിക്കൻ, പിന്നെ ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ. ദെൻ പോയട്രി ഉണ്ട്, പോയട്രി ഇംഗ്ലീഷ് വെരി ബിഗിനിങ് ടു മോഡേൺ. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രാമ, ഫിക്ഷൻസ്, നോവൽസ് ഉണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് നോവൽസ് ഉണ്ട്, ഓരോ പീരീഡിൽ പ്രസിദ്ധരായ എഴുത്തുകാർ, അത് കംപ്ലീറ്റ്. ഫിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ റൈറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്, ബാക്കൺ, എസ്സേസ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കൺ, ചാൾസ് ലാംബ്, എഡിസൺ സ്റ്റീൽ, അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ GK ചെസ്റ്റർട്ടൺ, EV ലുക്കാസ്, റോബർട്ട് ലിൻഡ്, മോഡേണേഴ്സായ ബെർട്രാൻഡ് റസ്സൽ, മോഡേൺ ആയ ഒരുപാട് എഴുത്തുകാർ, ഗ്രഹാം ഗ്രീൻ, ഫിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ എഴുത്തുകൾ, TS എലിയറ്റ്, ഇതുപോലെയുള്ള മുഴുവൻ സാഹിത്യകാരന്മാരെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്ഷൻസ്, പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലിറ്റററി ട്രെൻഡ്സ് ധാരാളമുണ്ട്. ഒരുപാട് ആംഗ്രി യങ് മെൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അബ്സേർഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ലിറ്റററി ട്രെൻഡ്സ് ഉണ്ട്, മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ലിറ്റററി ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട്, ജോർജ് ബെർണാഡ് ഷാ, WB യീറ്റ്സ്, അതുപോലെ ലിറ്റററി ഫിഗർ അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന, അതുപോലെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ധാരാളം. ST കോളറിഡ്ജ്, പാൻറ്റിസോക്രസി, അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, പീരീഡ്സ്, അതുപോലെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല ധാരണ ആളുവാണ്. ഒരു സിലബസ്, ഡിഗ്രി സിലബസ് നല്ല പോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഡിഗ്രി സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A to Z, പരീക്ഷയ്ക്ക് കൊണ്ട് പഠിക്കരുത്, ഇത് വളരെ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം പരീക്ഷയ്ക്കെപ്പോഴും അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം ചോസർ ടു മോഡേണേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ പീരീഡ്, മോഡേൺ പീരീഡ്, പോയട്രി, ഡ്രാമ, ഫിക്ഷൻസ്, വാരിയസ് പീരീഡ്സ്, ഫിക്ഷൻസ് ഓഫ് വാരിയസ് പീരീഡ്സ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലിറ്റററി ട്രെൻഡ്സ്, ദെൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ലിറ്റററി ഫിഗേഴ്സ്. ഇതാണ് ലിറ്ററേച്ചർ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഭാഗം, റൈറ്റ്. ലിറ്ററേച്ചർ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഭാഗം ഇതാണ്. ദെൻ വി ഗോ ടു ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം. See, literary terms and devices, literary terms. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കോപ്പി ഉണ്ടാവും, MH Abrams ഗ്ലോസറി ലിറ്റററി ടേംസ് ഉണ്ടാവും. ഗ്ലോസറി ഓഫ് ലിറ്റററി ടേംസ്, എ ബുക്ക് റിട്ടൺ ബൈ MH Abrams. ആ പുസ്തകം ഉണ്ടായിരിക്കുക. ലിറ്റററി ടേംസ് ആൻഡ് ഡിവൈസസ് ഓരോന്നും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക. അബ്സേർഡിസ് ആണെങ്കിൽ, ഈസ്തറ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, ആ ടേംസ് ഓരോന്നും, ആ ടേംസ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. You are supposed to know the literary terms and devices. Then you must know about eminent critics like Philip Sidney, Apology of Poetry. You must have an idea about it. ഇപ്പോൾ ചോസർ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ
ചോസറെക്കുറിച്ച് കേവല ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എപ്പോഴും ചോസർ, ഇപ്പോൾ മലയാള സാഹിത്യം പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എഴുത്തച്ഛനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് പോലെ ചോസറെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, ചോസറെ പീരീഡ്സ്, ചോസറെക്കുറിച്ച് കൃത്യം അറിയണം. അതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ ലിറ്ററേച്ചർ, മോഡേൺ പീരീഡ് കൃത്യം അറിയണം. പുതുതായി നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ എഴുത്തുകാരെക്കുറിച്ച് അതൊക്കെ അറിയണം. പോയട്രി, ഡ്രാമ, ഫിക്ഷൻസ്. പിന്നെ വി ഗോ ടു ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം. ലിറ്റററി ടേംസ് ആൻഡ് ഡിവൈസസ്. എമിനൻറ്റ് ക്രിറ്റിക്സിനെ അറിയണം. ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി അറിയണം. ടി.എസ്. എലിയറ്റിനെ അറിയണം. ടി.എസ്. എലിയറ്റ്. കോളറിഡ്ജ് as a critic, Wordsworth as a critic, T.S. Eliot. See, like that many critics are there. T.S. Eliotനെ കുറിച്ച് കൃത്യം അറിയണം. മോഡേൺ ക്രിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ധാരാളം. പുതിയ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ദർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ട്രഡീഷൻ വിത്ത് ടാലൻറ്റ് കൃത്യം അറിയണം. ഡിസോസിയേഷൻ സെൻസിബിലിറ്റി ടേംസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് ടി.എസ്. എലിയറ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ വേണം. ജോർജ് ബെർണാഷയെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ വേണം. അതുപോലുള്ള ഫേമസ് ആയ ഒരുപാട് മോഡേൺ ക്രിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്. അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായി ധാരണ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ആ ക്രിറ്റിക്സിനെക്കുറിച്ച് ധാരണ, അവരെ മോഡേൺ, പിന്നെ പുതിയ ട്രെൻഡ്സ്, കോൺസെപ്റ്റ്സ്, ഇപ്പോൾ ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, സ്ട്രക്ചറലിസം, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. മോഡേണായ യൂറോപ്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിലുള്ള ആളുകൾ, ഫ്രഞ്ച് ക്രിറ്റിക്സ്, ഡെറിദയെ കുറിച്ച് അറിയാം. യാക് ഡെറിദ, സെഷോർ, അതുപോലെ തന്നെ ടി.എസ്. എലിയറ്റ് മുതലായ അങ്ങനെ മോഡേൺ ക്രിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല കൃത്യമായ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ക്രിറ്റിസിസം. എഫ്.ആർ. ലീവീസ് കൃത്യം അറിയണം. ആരാണ് എഫ്.ആർ. ലീവീസ്? കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? എഫ്.ആർ. ലീവീസ്. പിന്നെ ലാനഡ് റില്ലിംഗ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അറിയണം. ലിറ്റററി വർക്ക്സ് അറിയണം. ഷേക്സ്പിയർ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എ.സി. ബ്രാഡി വായിച്ചിരിക്കണം. ഷേക്സ്പിയറിൻ ക്രിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്ക്സിന് ധാരാളം ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട്. ആ കൃത്യമായ ധാരണ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ലിറ്റററി ക്രിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ കഴിയുക. ദർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ക്രിറ്റിസിസം. കോൺസെപ്റ്റ്സ് അറിയണം അവരെ, കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ദെൻ തിയറീസ്, അവരെ തിയറീസ് അറിയണം. തിയറീസ്, കോൺസെപ്റ്റ്സ്, തിയറീസ്. ദെൻ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കേഴ്സ്. Right. This is about, see, literary criticism. The second area, literary criticism. And the third area is, next area is history of English language. History of English language. ഇപ്പോൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്, ഭാഷയുടെ ചരിത്രമുണ്ട്. ഒരു ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത്, അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ്, എപ്പിസ്റ്റമോളജി അറിയണം. അതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒറിജിൻ കൃത്യമായി എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു. ഫസ്റ്റ് യു മസ്റ്റ് നോ അബൌട്ട് ഫാമിലി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണം. Then you must know about vocabulary, etymology. See, growth of vocabulary, terminology. You must know about the growth of vocabulary, terminology, semantic area, epistemology അറിയണം. You must know the growth of vocabulary and etymology of a word. How the word is originated, വാക്കിൻ്റെ ഉത്ഭവം, family of language. Then Middle East English period. History of English language മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ്. Then modern English periods. Modern English periods. Modern English
spirit. Then you must know phonetics. Phonetics, phonetics. Study of speech sounds. You must have a clear picture about family of English language, growth of vocabulary, Middle East English period, modern English period, and phonetics. Right? Phonetics. Then major portions. See, major portions in this period. Major portions of the question. See, major portions of the questions. Parishakku, major portions of the questions will be from literature section. See, major portions of the questions will be from the literature section. Literature സെക്ഷനിലാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്. Major portions. Major portion of the questions will be from literature section. See, there may be, syllabus is not finalized. ഞാൻ പറഞ്ഞു, syllabus finalize ചെയ്തില്ല. There may be objective type questions. Objective type questions. And descriptive questions. See, major portions of the questions will be from the literature section. There may be objective type of questions and descriptive questions. The syllabus is not finalized. പൊതുവെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ എക്സാമിനേഷനിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വേണമെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ കോളേജിയേറ്റ് എഴുതിയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ. കോളേജിയേറ്റ് കണ്ടില്ലേ, അത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, ഡിറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല, ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് സമറൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് പാറ്റേൺ കണ്ടാൽ അറിയാം. അപ്പം യു ആർ സപ്പോസ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾസോ. എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്, an aspirant of HSA is supposed to practice descriptive type of questions also. You must have a thorough picture about English literature, English language and literature. Then ഓർമ്മിക്കുക, 3 ഏരിയ, പ്രധാനമായും 3 ഏരിയ എന്നാണ്. അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഈസ് മെത്തഡോളജി. Next area is methodology of teaching English. Methodology നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. B.Ed സിലബസിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ B.Ed ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ മെത്തേഡ്സ് B.Ed പഠിക്കുമ്പോൾ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ വേണം. Methodology of teaching English will be an important topic. An important topic of the examination. Methodology of teaching English will be an important topic for the examination. Then, methodology are different methods and direct method and translation method and translation come grammar methods and അതുപോലെ തന്നെ ഡിറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഗ്രാമർ കം ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് ഉണ്ട്, സജസ്റ്റോപീഡിയ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ്, എക്ലക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്, സിറ്റുവേഷണൽ ടീച്ചിങ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്, മോഡേൺ ആയ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ്, മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് വിൽ ബി an important topic for the examination. Then next area is importance of English in India. Importance of English in India. Then English as a second language, that's all. English as a second language. English as a second language. English as a second language. Then various teaching methods.
various teaching methods. See, merits and demerits of these methods, merits and demerits, or advantages or disadvantage of these methods. Methods of each method has its own defects, its own demerits. See, we are teaching English second language, various teaching methods, merits and demerits of these methods. Then we go to what? Measurement and evaluation. How to evaluate English. Measurement and evaluation. എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു? There are learning objectives. Whether objectives are carried out. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന LSRW ഈ സ്കിൽസൊക്കെ എത്രമാത്രം കുട്ടി എക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഇവാലുവേഷൻ, മെഷർമെൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ. ഇത് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. ദെൻ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് an ideal English teacher. Ideal English teacher. What must be the qualities of an ideal English teacher? Okay, teaching aptitudes. Teaching aids. We are living in a modern cyber world, cybernetics. Teaching aids. Teaching aids. What are teaching aids? What are the teaching aids that can be made use of? മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. Then modern technology. Modern technology. Modern technology. You must know about modern technology used in teaching of English. Used in teaching of English. CAI, computer aided teaching. Then objective as well as descriptive questions. You must know that there will be objective as well as descriptive questions. Descriptive questions അതുപോലെ തന്നെ objective type questions ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ മാച്ച് ദ കോളം ചോദിക്കാം, fill in the blanks ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. 2 മാർക്സിൻ്റെത്, 5 മാർക്സിൻ്റെത്, 1 മാർക്ക് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, fill in the blanks. പിന്നെ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ സെലക്ട് ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ്, ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ. സി നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ, സിൻടാക്സ്. വെദർ ഗ്രാമർ ഈസ് നീഡഡ് ഓർ നോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബട്ട് ആസ് ഫar I am concerned, as far as most of the teachers are concerned, a teacher of English must have a thorough knowledge of grammar. Thorough knowledge is very, very essential, because you are expected to teach grammar. You are expected to teach grammar. You are expected to teach grammar as part of your teaching profession. You are expected to teach grammar as part of your teaching profession. Therefore, awareness and depth in grammar. Therefore, awareness and depth in grammar. Depth in grammar. Awareness and depth in grammar is a must. Is necessary. ഭാഷയുടെ വാക്യഘടനയെക്കുറിച്ച് നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് യൂസർ ആവണമെങ്കിൽ, ഒരു എക്സലൻ്റ് യൂസർ ആവണമെങ്കിൽ, യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എ തറോ നോളജ് അബൌട്ട്. യു മസ്റ്റ് ബി അവെയർ ഓഫ് ഗ്രാമർ. Awareness and depth in grammar. In the case of descriptive questions, one word question പ്രശ്നമില്ല. In the case of descriptive questions അഥവാ വരികയാണെങ്കിൽ, descriptive questions ആൻസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, your presentation of answers can make great difference in mark and rank. See, in the case of descriptive questions, your
presentation of answers, how you are going to present the answers, can make great difference in mark and rank. So in description, try to make your answers perfect. Try to make your answers perfect. Answers എന്നാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അഫോറിസ്റ്റിക് സ്റ്റൈലിൽ, അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ പാക്റ്റായ സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതാൻ കഴിയണം. Try to make your answers perfect, because the person who values your paper, see, a person who values your paper does not know your knowledge and your aptitude on other things. You must inform him through your writing. So the person who values your paper must feel that your answer is absolutely correct, your answer is apt and the most appropriate. The person who values your answer must feel that your answer is apt and the most appropriate. So you try to make your answer perfect. It must be presented in a legible, remember this, it must be presented in a legible and concise manner. Legible and concise manner. Try to make your answer perfect. It must be present in a legible and concise manner. The examiner should feel that you are an adept in using language. You are an adept in the use of language. You are an adept, an expert in the use of language. Present what is necessary in the minimum possible words. Present what is necessary in the minimum, right? See, the examiner should feel that you are an expert in the use of language. Present what is necessary in the minimum possible words, minimum possible words without compromising what? Without compromising the beauty and aesthetics. The beauty and aesthetics. ഈ ഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യവും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവും, ഈസ്തറ്റിക് സെൻസ്, ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഈസ്തറ്റിക് സെൻസ് ഇതില്ലാതെ വളരെ ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങൾ പ്രിസൈസ് ആയി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾ ആർജിക്കണം. ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കോഴ്സ്, ഈ കോഴ്സിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. നെക്സ്റ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട്, ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട്, മെത്തഡോളജി ഉണ്ട്, ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഗ്രാമർ നോളജ്. ഫോർ ദിസ് യു ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ വെൽ. അതാണ് വേണ്ടത്. ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പയർ വെൽ, അതാണ് മെറ്റിക്കുലസ് പ്രിപ്പറേഷൻ. പ്രിപ്പയർ വെൽ, നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഇപ്പം ടി.എസ്. എലിയറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ കീറ്റ്സിനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കീറ്റ്സിൻ്റെ ബർത്ത് മുതൽ അയാളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൃത്യമായി അറിയണം. ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ വർക്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ? ഓഡ് ടു വെസ്റ്റ് വിൻഡ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് ടു ഓട്ടം ആണെങ്കിൽ, ഓഡ് ടു നൈറ്റിംഗേൽ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീഷനേൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു പോയം മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ. നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യണം? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ലിറ്റററി വർക്കിനെ കുറിച്ചും കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. അതാണ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ യു ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ വെൽ. തറോ വിത്ത് ദ സിലബസ്. ആദ്യം വേണ്ടതാണ് തറോ വിത്ത് ദ സിലബസ്. തറോ വിത്ത് ദ സിലബസ്. വിത്ത് ദ സിലബസ്. പല കുട്ടികളും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ലിറ്ററേച്ചർ ശ്രദ്ധിച്ചത്, പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാണ്. പിന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രീമിൽ
ഡിഗ്രിയോ പി ജി എടുത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടും, ആ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. തറോ വിത്ത് ദ സിലബസ്, സ്റ്റഡി ദ ലാംഗ്വേജ് എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ്. സ്റ്റഡി ദ ലാംഗ്വേജ് എലിമെൻറ്റ്സ്, മെറ്റിക്കുലസ്. വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് എലിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഓർമ്മിക്കുക, മെറ്റിക്കുലസ് പ്രിപ്പറേഷൻ, ഹാർഡ് വർക്ക്. റിമെമ്പർ ദിസ്, മെറ്റിക്കുലസ് പ്രിപ്പറേഷൻ, സൂക്ഷ്മമായ പ്രിപ്പറേഷൻ and hard work are the ways of achieving goals. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം, ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണ്? ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് തറോ പ്രിപ്പറേഷൻ, മെറ്റിക്കുലസ് പ്രിപ്പറേഷൻ. നോക്കുക, ഇപ്പം നമ്മൾ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ആക്കേണ്ടത്, set your goals first. What is your goal? Set your goals. Set your goal. Remember this. First, set your goal. What is your goal? To be an HSC. HSC ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ HSST. HSC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, സാമാന്യം മോശമില്ലാത്ത ശമ്പളം കിട്ടുന്നൊരു ജോലിയാണ്. കാരണം വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് സാലറിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കവറ്റഡ് പോസ്റ്റ്, യു നോ, ഇറ്റ് ഈസ് എ കവറ്റഡ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആണ്. ഒരു കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈസ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് എൻ HSC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കവറ്റഡ് പോസ്റ്റ്. ആൻഡ് സാലറി ഈസ് അട്രാക്റ്റീവ് സാലറിയാണ്, മോശമില്ലാത്ത സാലറി ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ്? ആ പോസ്റ്റ് ഏതാണ്, അതിൻ്റെ സാലറി എങ്ങനെയാണ്, സാലറി ഈസ് അട്രാക്റ്റീവ്. പിന്നെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, അതാണ് കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, നല്ല സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ജോലിയാണിത്. സാമൂഹ്യ അംഗീകാരമുണ്ട്. HSC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന പദവിയുള്ള പോസ്റ്റാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ കവറ്റഡ് പോസ്റ്റ്, സാലറി ഈസ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് to be an HSC. Then promotion prospects ഉണ്ട്. പ്രൊമോഷൻ പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. പ്രൊമോഷൻ പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? HSC സെറ്റ്, PG സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ ബി എൻ HSST. HSST എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പോസ്റ്റാണ്, ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റാണ്, HSST ആവാം. പിന്നെ HSC ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലപോലെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്, സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ CIEFL, RIE ബാംഗ്ലൂർ കേട്ടോ, CIEFL, ഇപ്പോൾ FLU, ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, FLU, ഡിസിഷൻ ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ്, സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്, സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് SCRT. ദേ കണ്ടക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഴ്സസ്. ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ, ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അവർ നടത്തും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാം. സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, സിലബസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ, മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് നല്ല ഉയർന്ന നിലയിൽ പോകാൻ കഴിയും. കണ്ടോ, റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആവാം, RP എന്ന് പറയും, റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ആവാം. FLUവിൽ പോയി ഒരുപാട് കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്, ലാംഗ്വേജസ് കോഴ്സ് നടത്താറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ടീച്ചിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കോഴ്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തി ആംബിയൻസിലായിരിക്കും. ഇപ്പം കണ്ടോ, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സ്കൂൾസിനൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പഴയ പോലെ മോശപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളല്ല, നല്ല ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസൊക്കെ വളരെ നല്ല ഹെൽത്തി ആംബിയൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇപ്പം പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ HSC ഈസ് എ കവറ്റഡ് പോസ്റ്റുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഹാസ് ബിക്കം എ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ്.
ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ലോകം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. സൈബർ ലാംഗ്വേജാണ്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം നല്ലപോലെ. എല്ലാ ലാംഗ്വേജും പഠിക്കുന്നത് നന്നാണ്, പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതലുണ്ട്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് PSC എഴുതി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഠിനാധ്വാനം വേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കടമ്പയും കിടക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അതിന് മാനസികമായ ഒരു മെൻ്റൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആദ്യം നടത്തുക. സെറ്റ് യുവർ ഗോൾ ഫസ്റ്റ്. ആർ യു റെഡി ടു വർക്ക് ഹാർഡ്? ആ ചോദ്യം. നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? വിജയം നിങ്ങളതായിരിക്കും. അപ്പം HSCൻ്റെ സിലബസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ആ പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് അതിൻ്റെ സിലബസ് ഈ മാസം അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും സിലബസ് ഈ ഡിസംബർ മാസമാണ് സാധാരണ PSC വിളിക്കാറുള്ളത്. ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ, കാരണം ഏജിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെ ഡിസംബർ വെച്ചാണ് PSC വയസ്സ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ വിളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുക കൃത്യമായിട്ട്. ലിറ്ററേച്ചർ സൈഡാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സെലക്റ്റഡായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഐഡിയ അബൌട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ, HSC ഇംഗ്ലീഷ് സിലബസ് ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ പോസ്റ്റ്. ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. സെറ്റ് യുവർ ഗോൾസ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വിഷ് യു ആൾ ദ ബെസ്റ്റ്.